ನಮಸ್ತೆ ಅರುಣ್, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಹಾ ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಇಷ್ಟೇನೆ ಮೇಡಮ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದು 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬರ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಸರಿ ಮೇಡಮ್. Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. PPT ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಸರ್ಚ್ನ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ದು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ research is at times mistaken from gathering information, documenting facts, and rooming for information. Research is the process of collecting, analyzing, and interpreting data in order to understand a phenomena. The research process is systematic in that defining the objective, meaning and data, and communicating the findings occurred within the established frameworks and in accordance with the existing guidelines. The framework and guidelines provide researcher with an induction of what to include in the research, how to perform the research, and what type of inferences are probable based on the data collecting. What is data research methods? Research methods are specific procedure for collecting data and collecting and analyzing data. Developing your research methods is an integral part of your research design. When you are planning methods, there are two key decisions you will make. One is decided how you will collect the data. Your methods depend on what type of data you need to answer your research questions. One is qualitative versus quantitative, and second one is primary versus secondary, and third one is descriptive versus experimental. Qualitative and quantitative, will your data take the form of words or numbers? And primary versus secondary, will you collect original data yourself, or will you use data that has already been collected by someone else? And third one is descriptive and versus experimental. Will you make will you take measurements of something as it or will you perform an experimental? So next one is importance of data collection methods. Data is one of the most important and vital aspects of any studies. And research conducted in different fields of study can be different in methodology, but every researcher
is based on data which is analyzed and interpret get the information. And one more, I think last slides na ಹೇಳಿಲ್ಲ. Second ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ for qualitative data you can use statistical analysis methods to relationship between variables, and for qualitative data you can use methods such as thematic analysis to interpret patterns and meanings in the data. Here, importance of data collection here, data is the unit in statistical studies. Statistical information like census, populations, variables, health statistics, ಅರುಣ್ and ಯಾರೋ road ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅರುಣ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. Data is the unit in statistical studies. Statistical information like census, population, variables, health statistics, and road accident records are all developed from data. And here data collection techniques. ನಾವು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ there are two sources of data collection techniques. One is primary data collection, uses surveys, experiments, or direct observation. Secondary data collection may be conducted by collecting information from a device's sources of documents or electronically stored information. Census, marketing studies are examples of common sources of secondary data. This is also referred as a data mining. Okay, and ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧವಾದಂಥ ಒಂದು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಧವಾದಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರ್ಸಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡೇಟಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಈ ಮೂರು ವಿಧವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನಾವು ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ, ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಅಂಡ್ for questions about ideas, experience, and meanings, or to study something that cannot be described numerically, collect qualitative data. And qualitative data dalli, if you want to develop a more mechanistic understanding of a topic, or your research involves hypothesis testing, collect to quantitative data. And descriptive versus experimental data, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ, in descriptive research you collect data about your study subject without intervening. The validity of your research will depend on your sampling methods. And in experimental research you systematically inventor in a process and measure that outcome. The validity of your research will depend on your experimental design. And then to collect an experiment, you need to be able to vary your independent variable, precisely measure your dependent variable, and control of your confounding variables. If it is practically and ethically possible, this method is the best choice for answering questions about case of effect. And
Third one is primary data and secondary data. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಯಾವ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, primary data is collected to purpose of current research project. Various secondary data is collected for some other research purpose. It is collected first by the researcher and is based on survey, observations and experimentation. It is expensive and difficult to acquire. It is reliable as it is has been obtained directly with a specific problem in a wave. And primary data means original that has been collected especially for the purpose in mind. It means someone collected the data from the original source first hand, and data collect this. This is called collected. This is called primary data. Primary data has not been published yet, and it is more reliable, authentic, and objective. Primary data has not been changed or alerted by human beings. Therefore, it is valid. It is gathered than secondary data. Here, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನರಿ ಮೆಥಡ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಈ 4 ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನರಿಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು. ಈಗ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಇದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವು ಈ 4 ವಿಧವಾದಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ is not commonly used method in social sciences, management, marketing and psychology to extent. Surveys can be conducted in different methods. And questionnaire methods means prasnavali vidhanadalli questionnaire is the most commonly used method in the survey methods are a list of questions, either open ended or close ended, for which the respondent give answers. And questionnaires can be conducted via telephone, mail, live or public area, or through the electronic mail, or through the fax and other methods we are collecting data. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಈ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿವಾದಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪಡಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನರಿಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೇಲಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನರಿಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಮೇಲಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಎ face-to-face conversation with respondent. It is expensive. They take people away from their regular jobs, but they allow in-depth questioning and follow-up questions. And observation method, ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು
ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಡನ್ ವೈಲ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋನ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈ observed by without letting know him. Observation can also be made in natural setting as well as artificially created environmental. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಗಮನಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಗಮನಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸದೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೃತಕವಾದಂಗಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್, ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ proprietary issues. And what are the disadvantages of primary data? One is high cost, time consuming, inaccurate feedbacks, more number of resources is required. And secondary data. Secondary data is the data that already collected by and readily available from other sources. When we using statistical method with primary data from another purpose, for our purpose we are refers to is secondary data. It means that one purpose primary data is another purpose secondary data. So that secondary data is data that is being reused. Such data are more quickly obtained than primary data. These secondary data may be obtained from many sources, including literature, industry survey, compilations from computerized and information system, and computerized or mathematical models or environmental process. And this secondary data may be already ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ದೇರ್ credibility depends on many factors. For example, on the writer, publishing company, and time and data. When he published, new sources are preferred and old sources should be avoided as new technology and researcher bring a new facts in the primary data. Here there are three types of printed sources are available. One is ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ತಗೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬುಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟುಡೇ ಆನ್ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು research. This use of books start before even you have selected any of the topic. After selection of topics, books provide my insight on how much work has already been done on the same topic and prefer your literature review. Books are secondary sources, but most authentic one in secondary sources. And journal and periodicals. Journal and periodicals also are becoming more important as data collection is concerned. That reason is that journals provides up to data and information which at times books cannot. And secondly, journals can give information on very specific topic on which you are researching rather and thinking about more general topics. Here third one is magazine and newspaper. Magazines are also effective but not reliable. Newspaper on the other hand is more reliable, and in some cases the information can only be obtained from newspaper, as in the case of some political study. And
ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇದು ಏನದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಜನರಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, ವೆಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. as in internet become more advanced, fast and reachable to the masses, it has been that much of information that is not available in printed from in available of internet. In the past, and credibility of internet was questionable, but today it is not. The reason is that in the past, journals and books were seldom published on internet, but today almost every journal and book is available in online. Sources are also free, and other you have to pay the prices. And e-journals more commonly available than printed journal. The latest journals are difficult to retrieve without subscription. But if your university or our university is not subscribe any e-journals, as in e-library, you can view any journals, print it, and those are not available, you can make an order them. Okay, and general websites do not contain very reliable information, so their content should be checked for the reliability before quoting from them. And weblogs are also become common. They are actually diaries written by different people. These diaries are also reliable to use the personal written diaries. Okay, and lastly, conclusion. Qualitative and quantitative research methods explore the different claims to knowledge, and both methods are designed to address a specific type of research question. While the qualitative method provides an objective measures of reality, the qualitative method allows the researcher to explore and better understand the complexity of a phenomena. This topic presents a clear statement of what constitute qualitative and quantitative research designs, and summarize techniques used to conduct studies for both research approaches. Here we are going to discuss survey methods. ಈಗ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವಿಧವಾದಂತ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. One of the most important area of research tools in the field of applied social sciences in the survey research. It is one of the most relevant techniques basically used for collecting data and involves any measurement procedures that permanently include asking questions from respondent or the subject selected for the research study. The term survey can be defined as a process which may involve in investigation or examine or assessment in the form of a short paper and pencil feedback from and to intensive one-on-one in-depth interview. What are the concept and meaning of survey research? The method of survey research is non-experimental. That is, it does not involve any observation under controlled conditions. Descriptive research method, which is one of the quantitative method used for studying of large sample. In a survey research, the survey researcher collects data with the help of standardized questionnaires or interviews, which is administered on a sample of respondent from a population. Like populations is sometimes referred to as the universe of a study, which can be defined as a collection of people or objective which process at least one common characteristics. And what are the steps involved in conducting survey research? Here there are 7 steps are there. 7 ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ವೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ
ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಔಟ್ಸೆಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ areas or issues which need to study. Once a research area is selected by the researcher, the basic aims and objectives have to clearly specified. This have to focus on the analyzed so as to make the purpose of research relevant and understandable. The researcher have to come up with the basic aims and objectives with the would be focused on analyzing the overall research. And second one is define the population to be studied. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಎರಡನೇ ವಿಧ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್, ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ the target population which would be studied by him or as discussed earlier. The population or universe would be a collection of people or object that would possess at least one common characteristic which is going to be a helpful and which would be also provide direction in the process of conducting research. This is population to be a studied. And third one step is design and construct a survey. ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದು ಇದರ another one survey research methods ನ steps. Here once the target population is defined by the researcher, you need to design a survey research on the basis of frame design. The research decide to conducting a survey, selects instrument for survey, for example telephone interview, okay, and it help of which data will be collected after selecting the instrument, and then researcher conducts a pilot study also, like a small survey taken in the advance of major investigation or study. Also helps the researcher to analyze the significance of relevance of the instrument selected by the researcher for the present research. This is constructing a survey. And another one steps is select a representative sample. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the process of constructing of the survey instruments gives a way to the selection of sample from the target population. The researcher selects a sample which represent nearly maximum characteristics of the whole universe or population. It is the sample selected a good representation of the population. Then the result or findings of the surveys conduct on the sample can be easily generalized on a survey research of population as whole anta helbodu. Again step 5 is analyze and interpret the findings of the survey. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, the researcher analyzes the data with the help of required statistical tools and then interpret the findings on the basis of the information related. These steps involve several processes such as coding barutte and data, how you will collecting data and then how to processing the data ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ step number 6 is prepare the report of the survey. Finally ಏನದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ. On the basis of the analysis and interpretation of the result, the researcher prepare a report of the overall
ರಿಸರ್ಚ್ ಯು ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಮ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ the researcher tries to evaluate how the findings meet the proposed aims and objective of the research ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 7, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Here this one is last but not least the most important step of conducting the survey research is disseminate the survey findings. The researcher need to communicate the findings to target the population, and it is equal important record of the future research to be done a similar field. These impacts of survey results are also accessed on them, on the basis of which researcher may also recommended certain policies and decision making. These are all 7 steps are conducting survey research. And next one is constructing a survey. In the process of conducting a survey research, the researcher needs to design a framework of instruments and process of data collecting on the basis of 11 which the overall research would be done. The researcher need to decide the survey research content, format and wordings that would be included in the survey instruments. And the survey instruments are backbone of the research, and that is why statement or questions of the researcher should be short of specific as well. Once the framework of the process of research is decided, then the researcher constructs the survey instrument by framing questions. While writing the questions for the survey, the researcher needs to take care of a few basic aspects. Here I given. One is deciding the content, scope and objective of the ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಶ್ನೆಯ ವಿಷಯ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದಂಥ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎಲಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಇದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ತರಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಣಿಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ರಿಸರ್ಚರ್ need to be very sensitive while preparing the questions and take full care of moral values and ethics of the respondent to get the best results. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಬಹಳ ಸಂವೇದನಶೀಲರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್, ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಧವಾದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ the researcher need to be very careful while preparing or
constructing a questions of survey research. Selection of type of questions is very crucial aspect, as the whole researcher would depend upon the such as questions. Broadly, survey questions can be divided as structured and unstructured questions. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಚನೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. Structured questions are those questions the format of which is pre-planned and predefined in advance. Some of the types of structured questions included. ಮೊದಲನೇದು distomates questions, level of measurements based questions, filter or continuous questions. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. A question is said to be a distomos if it is has only two possible respondents, for example yes or no, or true or false, etc. The whole layout of these questions are for example ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಸ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಜೆಂಡರ್, ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಂದ್ರೆ ಮಾಪನ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. Not be mentioned that three basic level of measurement. One is nominal. Nominal means based on name, classification of person or objects of and groups. ಆಮೇಲೆ ordinal based on ranks or preferences, and invertal based on ratings. ಅದು ಮೂರಕ್ಕೂ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Measurements will be calculating. For example, a nominal questions may be up to numbers before each response, which may only represent the serial order, like general category, OBC or SC ST, like this we are giving. And numbers be just denote the serial order and nothing to do with the preference or ranks. A question based on the ordeal level of measurement will be based on the preference or choice of the respondent. For example, the respondent may be asked to give a ranking for the business tycoon Udyami Yatra in order of most trendy or fashionable to least trendy, where the respondent may be asked to give a rank of 1 to the most trendy tycoon and 4 to the like Sabato Roy, Mukesh Ambani, Bill Gates, Vijay Mallya. This respondent may give a rank of the Udyami ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು on the basis of their own linking and preference. And the question based on invertal scale may be based on the rating, rating the choices out of which most of the commonly used scale, like Likert scale I told already, Likert scale, respondent scale, which has rating of the 1 to 5 or 1 to 7 or 1 to 9. For example, here I mentioned one question. The university as well as equipped and fully furnished library. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 1 to 5 ಆರ್ 1 to 7 ಆರ್ 1 to 9 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು.
ಅಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 1 or 2 or 4 up to 5 ವರ್ಗು ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆರ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಏನಂತಾರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ succeeding questions which are subparts of main question, such type of questions design is known as filter or contingent questions. For example, if a researcher want to ask whether the respondent ever attended the library of the university, and if the researcher also wants to know how many times the respondent has attended the library, then the format is: have you ever regularly attended the library of your university? Either yes, either no. Or if yes, then ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸಾ, ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸಾ, ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಟ್ವೈಸಾ, ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ವೀಕಾ, ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಡೇನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆರ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, these are all types of structured questions ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Unstructured questions are usually used in interview, where either the researcher does not prepare a list of questions and series of questions might depend upon the response of the subject, or they ask questions in a formal atmosphere. In order to get the adequate or required information, the researcher should take full care and should give a silent probe. Verbally encourage, ask for clarification and have full empathy with the respondent. ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಕ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಯಾವಾಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್. ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ as the follow advantages. These are all advantages. One is, it is convenient, less time asking and economically for researcher. ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನ ಈ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಸರ್ವೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ latest changes or advancement that might have taken place in the agenda under study. ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಡೆಸಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್, ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ and present the reason of the study to get full and honest answer from the respondent. ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಈ ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದರ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳೇನು? ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈವಸಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್
of each respondent under a group interview is questionable, and that may also restrict full and honest answer from them. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು high attrition rate of the respondents might hinder the longitudinal basis studies. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೀಣತೆಯ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್. Finally, conclusion. This topic we learned that the method of survey holds of a significant position in the area of applied research. We also learned the steps involved in conducting survey research. We then learned about types of survey research and explained each of them in detail. We learned how to construct a survey research and what are the ways in which questions should be asked in a survey, and how to avoid the basis anta ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ the methods and kinds of survey researches that are most common are frequently used by number of research scholars. We are also mentioned here, and it was pointed out the three are certain aspects which are the crucial enough, and the researcher should take the full care, and the process of constructing the survey research is also very significant and important decision that the determines the extent to which the research would be successful ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಟೈಪ್ಸು, ರಿಸರ್ಚು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ವೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು 3 ವಿಧವಾದಂತ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಸ್ಕೇಲು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 3 ವಿಧವಾದಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ವೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸರ್ವೆನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನೇರು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ?
ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅನುಪಮ್ ಮೇಡಮ್, ಅನುಪಮ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರ್ದಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ರೇವಣ್ಣ ಸರ್ ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಮೇಡಮ್ದಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ಬಿಸಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ಸರ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದಾ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ? ನೋಡಿ. ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜೋಶಿ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆಗಿದೆ. ಜಯರಾಮ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ ಸರ್, ಹಾ, ನಮಸ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು. ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಾ?
ಹಾಂ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾ, ಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾಲಿನಿ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದಿಬ್ರು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ. ಹರಿ ಓಂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಗದ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳೇನಿವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆ, ಶುಕನಾಸೋಪದೇಶ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಶುಕನಾಸೋಪದೇಶ ಇದೆ ಕಾದಂಬರಿಯ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹರ್ಷಚರಿತೆ. ಇವು ಮೂರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗದ್ಯಕಾವ್ಯ. ನಾವು ಈ ಗದ್ಯಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊದಲು ಗದ್ಯಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವೇಹಿ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಕವೇಹಿ ಕೃತಿ ಕಾವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೌತ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ, ಶ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ಚಂಪು ಇತ್ಯಾದಿ. ಗದ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪದ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಂಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಚಂಪು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ಒಳಗೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ದಶಕುಮಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಕುಮಾರರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಉಚ್ಛ್ವಾಸಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಚ್ಛ್ವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು 2ನೇ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ 3ನೇ ಉಚ್ಛ್ವಾಸದಿಂದ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಉಚ್ಛ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ 8 ಉಚ್ಛ್ವಾಸದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಮಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕವಿಯ ಒಂದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರ್ತದೆ.
ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭವಭೂತಿಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಶೈಲಿ ಇದೆ, ದಂಡಿಯ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಇದೆ, ಭಾಸನದ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಉಪಮಾ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ ಭಾರವೇ ರರ್ಥಗೌರವಂ ದಂಡಿನ ಪದಲಾಲಿತ್ಯಂ ಮಾಘೇ ಸಂತಿ ತ್ರಯೋ ಗುಣಾಹ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಉಪಮಾ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಮೇಯಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ, ಉಪಮೇಯನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ, ಆ ಹೋಲಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವನ ಒಂದು ಉಪಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೇನು, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೈ ಹಾಕದಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಉಪಮಾ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ ಅಂತಂಬೋದಕ್ಕೆ ದೀಪಶಿಖಾ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಉಪಮಾ ಒಂದು ಶೈಲಿಯೊಳಗೆ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರತನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಾರವೇ ಅರ್ಥಗೌರವಂ. ಭಾರವಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥಗೌರವ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಭಾರಿ ಬೇರೆ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಜಾಲ ಆಗಲಿ, ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಆಡಂಬರವಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವಲ್ಲ, ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವಂಥವು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಏನಿದೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವನು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ತರಹದ ದುಃಖಮಯವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಮಯವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿರ್ತದೋ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅದು ವಿಷಯ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಭಾರವೇ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅನುಭವಜನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಜೀವನಾನುಭವವನ್ನೇ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಮಯ ಶೈಲಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಂಥವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರವಿಯ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸಹಸಾ ವಿದಧೀತನ ಕ್ರಿಯಾಂ ಅವಿವೇಕ ಪರಮಾಪದಾಂ ಪದಂ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡ್ರು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಅವನು ಸಹಸಾ ವಿದತೀತನ ಕ್ರಿಯಾಂ ಅಂತ ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವನಾನುಭವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದು ಅರ್ಥ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಾದ ನಂತರ ದಂಡಿನ ಪದಲಾಲಿತ್ಯಂ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು, ದಂಡಿನ ಪದಲಾಲಿತ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಂಡಿ ಕವಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದಲಾಲಿತ್ಯ. ಅವನು ಇದ್ದದ್ದು ಅವನ ಕಾಲ 7 ಅಥವಾ 8ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7 ಅಥವಾ 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾಕಿ ಕಾಳಿದಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪದಲಾಲಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಪದಲಾಲಿತ್ಯವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪದಲಾಲಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ
ಎರಡೂ ಬರ್ತದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಾಗ ಪದಲಾಲಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಪದಲಾಲಿತ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿದವನು ದಂಡಿ ಮಹಾಕವಿ. ದಂಡಿನಃ ಪದಲಾಲಿತ್ಯಂ. ಆ ಪದಲಾಲಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ಉಚ್ಛ್ವಾಸವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಅಥಸೋಪ್ಯಾಚಕ್ಷಸೆ, ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ಉಚ್ಛ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥಸೋಪ್ಯಾಚಕ್ಷಸೆ ದೇವ ಮಯಾಪಿ ಪರಿಭ್ರಮತ ವಿಂಧ್ಯಾಟವ್ಯಾಂ ಕೋಪಿ ಕುಮಾರಃ ಕ್ಷುಧಾ ತೃಷಾ ಚ ಕ್ಲಿಶ್ಯನ್ನ ಕ್ಲೇಶಾರ್ಹಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಕೂಪಾಭ್ಯಾ ಇಷ್ಟೇಃ ವರ್ಷದೇಶೀಯೋ ದೃಷ್ಟಃ ಸಚ ತ್ರಾಸ ಗದ್ಗದಂ ಅಗದತ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಸಚ ತ್ರಾಸ ಗದ್ಗದಂ ಅಗದತ್. ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಶೈಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ತರಹದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1-2 ಪ್ಯಾರಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಥೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? ಹರಿ ಓಂ. ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಸರ್, ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಶ್ರೀಕರ, ಮಾಲಿನಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಸರಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆ ವಿಷಯ, ಆ ತರಹದ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಲಾಭ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದೇ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಚತ್ರಾಸ ಗದ್ಗದಂ ಅಗದತ್.
ನೋಡಿ, ಗದ್ಗದಂ ಅಗದತ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗದ್ಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಗದಗದ ಅಂತ ನಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಗದತ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಸಚತ್ರಾಸ ಗದ್ಗದಂ ಅಗದತ್ ಅಂತ. ಗದ್ಗದಂ ಅಗದತ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾಗ ಕ್ಲಿಷ್ಟಸ್ಯ ಮೇ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಆರ್ಯ ಸಾಹಾಯ್ಯಕಂ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಮಹಾಭಾಗ ಕ್ಲಿಷ್ಟಸ್ಯ ಮೇ ಕ್ರಿಯತಾಮಾರ್ಯ ಸಾಹಾಯ್ಯಕಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಅವನು ಇಟ್ಟಿದಾನೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಹಾಭಾಗ ಕ್ಲಿಷ್ಟಸ್ಯ ಮೇ ಕ್ರಿಯತಾಮಾರ್ಯ ಸಹಾಯಕಂ ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ತಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಮಾಸೇನ ವಚನಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಸ್ವರೂಪಕಥನಂ ಸಮಾಸಃ. ಆ ಸಮಾಸದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು 4 ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ತದೆ. 4 ಶಬ್ದದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ ಉಚ್ಛ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತೆಗೆಯುವಂತಹವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ಆಯಿತು. ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರ ಕವಿ ದಂಡಿ ಮಹಾಕವಿ. ಅವನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾಮೋದರನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಾಮೋದರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವೈದರ್ಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ನಾಗ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡೆವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿನ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದವರೆಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಕಾಲ 7 ಅಥವಾ 8ನೇ ಶತಮಾನ. ಆಮೇಲೆ ಕೃತಿ ಕಾವ್ಯಾದರ್ಶ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ. ಕಾವ್ಯಾದರ್ಶ ಮತ್ತು ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ, ಇವೆರಡು, ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ಮತ್ತು ಅವಂತಿ ಸುಂದರಿ ಕಥಾ ಅಂತನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಅವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ. ಅದರೊಳಗೆ ಅದರೊಳಗೆ 3 ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ, ಆಮೇಲೆ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ, ಮೂಲ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಆ 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕಥೆಯನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಬಾಣಭಟ್ಟ. ಬಾಣಭಟ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವನು 7ನೇ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು 6ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 7ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಣಭಟ್ಟ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು.
ಆ, ಅವನು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. 9 ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ. ಬಾಣಭಟ್ಟ ಎಂಬುವಂಥ ಭಟ್ಟ ಎಂಬುವಂಥ ಶಬ್ದ ಇದು ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆ ಹೆಸರಿನ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಅವನ ದೇಶವನ್ನ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಹುಶಃ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದೇನೋ. ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೂವಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು, ಭಟ್ಟ ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಉಪನಾಮ ಇದೆ. ಭಟ್ಟ ಎಂಬುವಂಥ ಶಬ್ದ ಮೂಲತಃ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಟ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಟ್ ಎಂಬುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನ 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಏನೊಂದು ಬಾಣಭಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಭೂಷಣ ಭಟ್ಟ ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರು. ಆ ಭಟ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಟ್ ಎಂಬುವಂತಹ ಸರ್ನೇಮ್ ಇದ್ದವ್ರು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಘಟನೆಗಳಾದವು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಮ್ಮ ಉಪನಾಮವನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಭಟ್ಟ ಎಂಬುವಂಥ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಮೂಲ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವನು. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥವನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಬಾಣಭಟ್ಟ. ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ. ಕಾದಂಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ರಸಜ್ಞಾನ ಆಹಾರೋಪಿ ನರೋಚತೆ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಹಾರವೂ ಕೂಡ ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರ? ಮದ್ಯಪಾನಾತ್ ಆಹಾರ. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮದ್ಯ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಮದ್ಯಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತಹ ಈ ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಏನೋ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಪುಟದಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ, 1 ಪುಟದವರೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ 2 ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ತರಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ 1 ಪುಟದಷ್ಟಿದ್ರೆ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ 2 ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರಹದ ಕವಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಮರಕೋಶ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಮರಕೋಶ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಕಾದಂಬರಿ ಒಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಮರಕೋಶ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು
ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆಡು ಮುಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತಹ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಬಾಣಭಟ್ಟ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸೌಂದರ್ಯ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಾನುಭವ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭೂತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆ ಅವನ ರಾಜಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ವಸ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಗ್ರಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶುಕನಾಸೋಪದೇಶ. ಶುಕನಾಸೋಪದೇಶ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದಿದೆಯಾ? ಶುಕನಾಸೋಪದೇಶ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಓದಿದ್ದಿದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪದಲಾಲಿತ್ಯ ಇದೆ, ದಂಡಿಯ ಹಾಗೆ ಪದಲಾಲಿತ್ಯ ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಭಾಷಣಕಾರರು, ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬಾಣನ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪರಿಚಯ ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ, ಅವನು ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೈಲಿ ಒಳಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನಾನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಷ್ಟಕರ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳುವವರು ಅವರು ಕೂಡ ಪಾತ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹೃದಯತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳುವವರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ, ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒರಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇನಪ್ಪ, ಏನು ಇವನು ಈ ಪರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಯಾವುದು ಮೃದುತ್ವವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕಾಳಿದಾಸನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಣನ ಕಾದಂಬರಿ ಅಥವಾ ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯ ಒಂಥರ ಒರಟು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒರಟಲ್ಲ, ಮೊದಲಿದ್ದು ಅದು ಪದ್ಯದ ಭಾಗ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ಆ ಪದ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅದರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಶುಕನಾಸೋಪದೇಶ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶುಕನಾಸೋಪದೇಶ. ಈ ಶುಕನಾಸೋಪದೇಶ, ಶುಕನಾಸ ಹೇಳುವಂಥವನು ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ. ಆ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜಪುತ್ರನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ,
ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಥದ್ದು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂಥದ್ದು, ಅವಳ ಗತಿ ಎಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ರಾಜನೀತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇವಲ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವನ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪರಿಚಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ, ಯಾವ ಕಾಲ ದೇಶ ಕಾಲ ಕೃತಿಗಳಾದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವು ಇಷ್ಟೇನಿದೆ ಇದು ಕಾದಂಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹರ್ಷಚರಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷಚರಿತೆ ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ. ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹರ್ಷಚರಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಕೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಮೂಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬರೀ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಎರಡೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎರಡೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತೃಪ್ತಿ, ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೇಳಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ, ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲಿದೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಶುಕನಾಸೋಪದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿನೇ ಇದೆ. ಶುಕನಾಸೋಪದೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ MA ನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. 4 ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು? ಶುಕನಾಸೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷಣ, ಅವಳ ಅವಗುಣಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ರತಿಮ ರೂಪತ್ವಂ ಗರ್ಭೇರ 4 ಅನರ್ಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಭಿನವ ಯೌವನತ್ವಂ, ಅಪ್ರತಿಮ ರೂಪತ್ವಂ, ಇನ್ನೆರಡು ಯಾವುದು? ಗರ್ಭೇಶ್ವರತ್ವಂ, ಗರ್ಭೇಶ್ವರತ್ವಂ,
ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಶುಕನಾಸ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಯುವಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ರೆ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, ರಾಜನಾದವನ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರ, ಈ 4 ಅನರ್ಥ ಪರಂಪರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶುಕನಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಶುಕನಾಸ ಇಡೀ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಶುಕನಾಸ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಚಂದ್ರಪೀಡಂಗ, ತಾರಾಪೀಡಂಗ? ಚಂದ್ರಪೀಡಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರಪೀಡ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನ ಚಂದ್ರಪೀಡ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು? ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಚಂದ್ರನ ಅಂಶ ಮ್ಯಾಮ್. ಪೀಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ? ಮೇಡಮ್ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಪೀಡಿಸೋ ತರ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರಪೀಡ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಾರಾಪೀಠದ ಮತ್ತೆ ತಾರಾಪೀಠ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರದು ಚಂದ್ರಪೀಠದ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು? ವಿಲಾಸವತಿ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಕನಸು ಬೀಳತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಪೀಠ ಇಡ್ತಾರ ಅವರು. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ವಂದು ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಪೀಠ ಹೆಸರಿಡೋದು ಅವರು. ಶಿವನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಏನೋ ಕತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ಪಾಠ ಮುಗಿಲಿ, ಪಾಠ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ರ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದಾರೋ, ಸಂಭವನೀಯ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? ವಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಗೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹಂಗಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯಾವುದೋ ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ ಮುಖ್ಯ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ನಾವ್ ಯಾವ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾವೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಬುಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ನೋಟ್ಸು ಒಂದು 60% ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹರಿಹಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಉಪಕಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ. ನೀವೆಲ್ಲಿರೋದು? ಓ, ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋದಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ.
ಏನ್ ಮೇಡಮ್? ಅದು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ? UGC ನೆಟ್ JRF. ನಾನು ಬುಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸೋಣ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.